नमस्कार दर्शक बंधु आज बड़ खबर सहित मु खुशीराम आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। चलतु दर्शक बंधु आरंभ करबा आज खबर। खुशी खबर चाषी ऋण छाड़ कले सरकार 2 दिन पर प्रबल वर्षा। एटीओ नियुक्ति को नहीं जरूरी सूचना शिक्षागत योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड न कले प्रार्थी आवेदन रिजेक्ट हो। भारत फेरिले इस्राएल जहाज रे बंधी थिबा महिला बाकी 16 जन को आनिबा को प्रयास। पुणी चर्चा रे वर्षा अनुभव विवाह विच्छेद परे एबे राजनीति रे मुहामुही। प्रथम पर्याय निर्वाचन रो ही बीजेपी पराजय वरण करिवो अखिलेश। चिंता बढ़ाइलाणी H5N1 एवियन फ्लू मनुष्य को व्यापीबा आशंका नहीं WHO रो चेतावनी। हैक होई पारिबोनी ईवीएम करा जाई पारिबोनी टेम्परिंग सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन कमिशनर को स्पष्ट उत्तर। 5टी अध्यक्ष शपथ न नहीं सरकार। देश में आज प्रथम पर्याय मतदान 102टी आसन पाई भोटिंग। इस्राएल रो आणविक प्लांट को ध्वंस करदेबू ईरान रो खोला धमक। केजरीवाल को जेल रे मारिदेवा को षड्यंत्र चली। बद्री को घेरिले महिला पानी नहीं तो भोट नहीं। एवं सूर्य परे बुमरा कय तजी शाणित बोलिंग रोमांचकर मुकाबला रे पंजाब को मात देला मुंबई। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर देखंतु संपूर्ण खबर जानि पारिबे। एमिति 20टी खबर रही चलतु आरंभ करिबा संपूर्ण खबर। प्रथम खबर है खुशी खबर। एही चाषी ऋण छाड़ कले सरकार। आपण ऋण परिशोध करने को चिंता करने को पड़ो नहीं। सरकार आपण ऋण को 1 लाख टंका पर्यंत छाड़ करने को जाउचंती। आर्थिक दृष्टि दुर्बल एवं गरीब कृषक माने सही ऋण छाड़ पाई आवेदन करथिले। एबे दीर्घ समय अपेक्षा पर ऋण छाड़ तालिका प्रकाश पाइछि। एही तालिका सरकार प्रकाश करिसंती एवं आपण केवल ऑनलाइन मोड माध्यम रे तालिकार निज नाम जांच करि पारिबे। आपण जदि आपणक नाम तालिका रे देखा जाए तबे अनुमान करि पारिबे जे आपणकर ऋण छाड़ करा जाइछि। एतिरे 1 लाख टंका पर्यंत आपणक ऋण छाड़ करा जिवो। जदि आपण एही योजनार लाभ उठाइबाकू चाहंती तबे आपण एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। एही योजनार लाभ पाइबा पई आपणकू आवेदन करिबाकू पड़िबो। एतिपई आपणकू निकटस्थ सरकारी कार्यालय को जिबाकू पड़िबो जेउठारे आपणकू फॉर्म पूरण करिबाकू पड़िबो एवं एहा सहित गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट प्रदान करिबाकू हेबो। बासिंदा परिचय पत्र बैंक खाता विवरणी आधार कार्ड मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो ठिकाना प्रमाण पत्र सह अप्लाई करिबाकू पड़िबो। आसुची कालो बैशाखी वर्षा आउ 2 दिन पर प्रबल वर्षा। असह्य खरा तातीरे कलबल सारा राज्य। राजधानी भुवनेश्वर पाल्टिछि सबुठु उत्तप्त सहर। गतकाली दिन 2:30 सुधा भुवनेश्वर पारद 43.6 डिग्री रिकॉर्ड करा जायतिला। प्रखर सूर्यकिरण को ततला झांझी पवन रे लोके अस्तव्यस्त। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहिछि आउरी 3 दिन एही बोली हिट वेव स्थिति लागी रही पारे। विशेषकर 3 दिन प्रबल गरम अनुभूत हेबा सह ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। किछि जिल्ला रे सिवियर हिट वेव एवं अन्य किछि जिला पाई केवल हिट वेव अलर्ट जारी होइछि। राज्य क्रमागत भावे उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिगरु गरम शुष्क पवन प्रवाहित होइतिबारु अधिकांश सहरर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रहउछि। आसंता 3 दिन मध्य तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 5 डिग्री अधिक रही पारे। आसंता 21 तारिख जाए राज्य रे एही भली स्थिति लागी रही पारे। तेबे 20 तारिख पर पाग बदलिवा सह 21 रु वर्षा संभावना रही। विशेषकर झड़ तोफान सांग को घड़घड़ी बिजुली संभावना रही। किछि स्थान रे काल बैशाखी वर्षा जकु गरम रु आश्वस्ति आनी पारे। देखिबा 3 नंबर खबर। एटीओ नियुक्ति को नहीं जरूरी सूचना शिक्षागत योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड न कले प्रार्थी आवेदन रिजेक्ट हो। ओडिशा वैषयिक शिक्षा और तालीम निर्देशालय DTET अधीन रे असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एटीओ को नियुक्ति दियाजिवो। एही पद पाई वर्तमान आवेदन प्रक्रिया जारी रहितिबा बेले आहा मध्य रे ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग OSSC पक्षरु जारी होइछि एक जरूरी नोटिस। प्रार्थी माने सेमानक शिक्षागत योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड न कले सेमाने एही नियुक्तिर अंशग्रहण करि पारिबे नाही। सेहीपरि प्रार्थी माने ट्रेड सिलेक्ट करिबा आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड न कले प्रार्थींकर प्रार्थीत्व रिजेक्ट होइजिबो बोली कुहा जाउछि। देखिबा 4 नंबर खबर। भारत फेरिले इस्राएल जहाज रे बंधी थिबा महिला बाकी 16 जन को आनिबाकू प्रयास। ईरान एवं इस्राएल मध्य रे बढिबारे लागिछि तिक्तता। एहारी मध्य रे इस्राएल रे एक जहाज रे कंटेनर शिप बंदी करि रखिथिबा 17 जन भारतीयक मध्यरु जने महिला सदस्य आज भारत फेरिचंती। ए नै जी वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि जे मालवाही जहाज MSC एरिज रे थिबा केरल रो बासिंदा कैडेट एन टेसा जोसेफ गतकाली कोचिन रे पहुंचिचंती। रिपोर्ट अनुसार बंदी थिबा अवशिष्ट 16 जन को मुक्त करिबा पाई भारत सरकार ईरान सह निरंतर जोगाजोग रे अछंती। वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर ईरान रो वैदेशिक मंत्री सह बंदी थिबा भारतीय को खूब शीघ्र मुक्त करिबा नै निरंतर आलोचना करुचंती। देखिबा
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ। ପାରିବାରିକ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିରେ ଏବେ ଓଲିଉଡର ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର। ବିଜେଡିରେ ବର୍ଷା, ବିଜେପିରେ ଅନୁଭବ ରୋଚକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି। ଗତକାଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଅନୁଭବ ବିଜେଡିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଥିଲେ। ପରେ 2019ରେ ବିଜେଡି ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରୁ ହିଁ ବିଜେପି ପରାଜୟ ବରଣ କରିବ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସପା ସୁପ୍ରିମୋ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଦଳର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଅଖିଲେଶ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଅଖିଲେଶ କହିଛନ୍ତି ରାଜପୁତ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଭୋଟ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଦଳ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି H5N1 ଏଭିଆନ୍ ଫ୍ଲୁ। ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା ନେଇ WHOର ଚେତାବନୀ। H5N1 ଏଭିଆନ୍ ଫ୍ଲୁ ମଣିଷ ସମେତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରଜାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗୁରୁବାର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜେରେମି ଫାରାର ଜେନେଭାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। 2020 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପକ୍ଷୀ, ସ୍ତନପାନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ବତକ ଓ କୁକୁଡ଼ା ତାପରେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଏହି ଭୂତାଣୁ ଏବେ ବିକଶିତ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ଯିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବିକଶିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରିବନି ଇଭିଏମ୍, କରାଯାଇ ପାରିବନି ଟେମ୍ପରିଂ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଭୋଟ ଦେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି। ଗୁରୁବାର ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଭିଏମ୍ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମେସିନ୍, ଏହାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଟେମ୍ପରିଂ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶପଥ ନ ନେଇ ସରକାର। 5ଟି ଏକ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଏକ ସମିତି ନୁହେଁ, ଏକ ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକ ନିଗମ ବି ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏହାର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଶପଥ ନ ନେଇ ବି ସରକାର ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହା କେତେ ବୈଧାନିକ, କେତେ ସାମ୍ବିଧାନିକ, କେତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏ 5ଟି କ'ଣ? ଏ କିପରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି? ଦେଶରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। 102ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ। ଦେଶରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 102ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହେବ। ତାମିଲନାଡୁର 39ଟି ଆସନ, ରାଜସ୍ଥାନର 12ଟି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 8ଟି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର 6ଟି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 5ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁଡୁଚେରୀ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଜନତା। ସେହିପରି ମାଓପ୍ରବଣ ବସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ହେବ। 17ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 4 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 102ଟି ସିଟ୍ରେ ମତଦାନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସାଉଥରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଟି ସୁନ୍ଦରରାଜନ, ଥୁଥୁକୁଡ଼ିରୁ କାନିମୋଇ ଏବଂ କୁଚବେହାରରୁ ନିଶୀଥ ପରିମାଣୀଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଭୁଜବଳ ମାଝୀ। ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭୁଜବଳ ମାଝୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଭୁଜବଳ। ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ଭୁଜବଳ। ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ବିଜେପିରୁ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ଭୁଜବଳ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 2014 ଓ 2019 ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 2009ରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାମନବମୀରେ ଭାଜପା ହିଂସାକୁ ଉସ୍କାଉଥିଲା ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାମନବମୀ ପାଳନ ବେଳେ ଭାଜପା ହିଂସାକୁ ଉସ୍କାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଜପା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଡଙ୍ଗା ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ
ମସଜିଦ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟି 2 ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ 18 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋମିଓପାଥି ସେବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ହୋମିଓପାଥି ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ସହିତ ଏବେ ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟରେ କାହା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଗଲେ ରାହୁଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରୁ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏଥିରେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ର ଗତକାଲି ତାଙ୍କର 55ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାହୁଲ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶାହା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଶାହା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅମିତ ଶାହା ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ନାମାଙ୍କନ ପୂର୍ବରୁ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଯାଇ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ସାନନ୍ଦ, କଲୋଲ, ସାବରମତୀ, ଘାଟଲୋଡ଼ିଆ, ନରଣପୁରା ଏବଂ ବେଜଲପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶାହା ନିଜର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଇଭିଏମ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ, ଇରାନର ଖୋଲା ଧମକ। ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଇରାନ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। ଇରାନର ପରମାଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅହମଦ ହକ୍ତଲାଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଭୁଲବଶତଃ ଇରାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ ତେବେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନ ତାର ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମାଣୁ କାରଖାନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ ବୋଲି ହୁକତଲାଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଜେଲରେ ମାରିଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ତିହାର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଜେଲ ଭିତରେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମସୁଦା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଦଳ ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆପ୍ ନେତ୍ରୀ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଶୀ କହିଛନ୍ତି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରା 300ରୁ ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ଇନସୁଲିନ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ମଧୁମେହ ରୋଗର ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇନସୁଲିନ୍ ନ ଦେଇ କି ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି? କ'ଣ ସେମାନେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅତିଶୀ କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ 30 ବର୍ଷ ହେବ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ 54 ୟୁନିଟ୍ ଇନସୁଲିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଦ୍ରିଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ମହିଳା, ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କେଶଦୁରପାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କୁରାଲ ସାହିରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଘସିପୁରାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କେଶଦୁରାପାଲ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ବେଳେ ସାହିର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସେଠାରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। ମେ 13 ତାରିଖରେ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ସହ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ଏହା ଅଧୀନସ୍ଥ 28ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ବୁମରା
କଏଦଜିଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ରୋମାଞ୍ଚକ ମୁକାବିଲାରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ମାତ ଦେଲା ମୁମ୍ବାଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ କଏଦଜିଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ବଳରେ ମଲାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚର ମୁକାବିଲାରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଘରୋଇ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ 9 ରନରେ ହରାଇ ପରାସ୍ତ କରି ମୁମ୍ବାଇ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି ପଞ୍ଜାବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଆଡ଼ରେ ଦବାଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।